आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब इला रब्बिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बी लिमा अंज़लता इलैया मिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या क़ाज़ियल हाजात या क़ाज़ियल हाजात, अल्लाहुम्मा या दाफ़िअल बलियात या दाफ़िअल बलियात, अल्लाहुम्मा या काफ़ियल मुहिम्मात या काफ़ी, अल्लाहुम्मा या रफ़ीअद दरजात या रफ़ीअद दरजात, अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या खैरन नासिरीन या खैरन नासिरीन, अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल मरज़ा या शाफ़िअल मरज़ा, अल्लाहुम्मा या मुजीबद दाअवात या मुजीबद दाअवात, अल्लाहुम्मा आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदिना व नबीना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा अवसिल व बल्लिग़ सवाब जमीअ मा क़रअना व नूर जमीअ मा तलौना बअदल क़बूल अन्ना हदियतन वासिलतन मिन्ना इला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इला इख़्वानिही मिनन नबिय्यीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व इला आलि कुल्लिन व सहबि कुल्लिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन व इला अर्वाहि अइम्मतिल मुज्तहिदीन व अइम्मतिल मुफ़स्सिरीन व अइम्मतिल मुहद्दिसीन व अइम्मत सूफ़िय्यतिल मुहक़्क़िक़ीन वल मुदक़्क़िक़ीन बितफ़ासीलिस सलासिल मिन अव्वलिहिमा इला आख़िरिहिमा, खुसूसन इला अर्वाहि हज़रातिस सिलसिलतिल क़ादिरिय्या व इला अर्वाहि हज़रातिस सिलसिलतिन नक़शबंदिय्यतिल आलिय्यतिल मुबारका व खुसूसन इला रूहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अब्दिल गफ़ूर अब्बासी अन-नक़शबंदी रहिमहुल्लाह व इला रूहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अब्दिल हक़ अब्बासी अन-नक़शबंदी रहिमहुल्लाह व इला रूहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद लुत्फ़ुल्लाह अब्बासी अन-नक़शबंदी रहिमहुल्लाह व इला अर्वाहि हज़रातिश शेख़ैन करीमैन रहिमहुमुल्लाहु तआला रहमतन वासिअ व नव्वरल्लाहु मरक़दहुमा व नफ़अनल्लाहु बिउलूमिहिमा व अफ़ाज़ अलैना मिन बरकातिहिमा व फ़ुयूज़िहिमा फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व इला अर्वाहि आबाइना व उम्महातिना व अजदादिना व जीरानिना व असातिज़तिना व मशाइख़िना व इला मन लहुम हक़्क़ुन अलैना व इला मन औसाना बिद्दुआ व इला मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फ़ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐनिन व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुका व अब्दुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका व हबीबुका व अब्दुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाअ व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह ख़ातिम बिल खैर व बिल ईमान के, या अल्लाह अक़ाइद पे इस्लाम मजबूत के, या अल्लाह ज़मूंग द टोलो मलगरो शुरका औरेदुन को और द टोल उम्मत द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द जुमेदा मंज़ूम या अल्लाह कबूल व मंजूर के। अल्लाह और पसी ज़मूंग या अल्लाह दा ख़त्म शरीफ दाम कबूल व मंजूर के। अल्लाह ज़मूंग दुआगानियों कबूल के। अल्लाह ज़मूंग हाजतुना ज़मूंग द मलगरो ज़मूंग द रुनो ज़मूंग द हाज़िरी जमी ज़मूंग द गायबीन व द टोल मखलूक़ातो पे हाजतुन बांदे अलीम व ख़बीर ज़ात दस्ता।
یا اللہ تعالیٰ زمونږ د ټولو وروڼو دوستانو متعلقینو محبینو څومره حاجتونه چې دي هغه حاجتونه یا الله پوره کړي مشکلات چې څومره دي هغه حل کړي څومره پریشانۍ چې دي یا الله ختم کړي الله څومره بیماران چې دي هغوی له صحت ورکړي الله څومره قرضداران چې دي د قرضونو نه اخلاص کړي او قرضونه د غیبو د خزانو نه ته ادا کړي او رب کریم څوک چې بې روزګاره دي ته ورله ښه کاروبار او روزګار ورکړي یا الله څوک چې بې کوره دي هغوی له کورونه ورکړي یا الله څوک چې بیماران دي هغوی جوړ کړي یا الله کورونو کې څوک بیماران دي هغوی له صحت ورکړي الله هسپتالونو کې څوک بیماران دي هغوی له صحت ورکړي الله زمونږ وروڼه دوستان دي زمونږ خویندې دي میندې دي په هغوی کې څوک بیماران دي هغوی له صحت ورکړي یا الله زمونږ د ټولو حوایج پوره کړي الله زمونږ د ټولو خپله رضا نصیب کړي خپل محبت خپل معرفت راله راکړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاک او محبوب و سنت و اتباع مناسب کړي الله تقوا او الهیت او اخلاص مناسب کړي د ریا او د نمود او د نمایش د شوق او ذوق نه مو یا الله تعالی بچ او محفوظ کړي الله تعالی خپل رب کریم رضا راله راکړي الله انسان ټول خوشحاله کړي الله کاروبار چې د چا دی هغې کې وله خیر او برکت واچوي الله یا الله هغې کې وله ډېر لوی خیر او برکت واچوي یا الله د بې برکتی مال نه موږ وساتي الله د بې برکته ژوند نه مو وساتي الله برکت والا ژوند راکړي الله برکت والا یا الله زندگی راکړي الله برکت والا بیا مرګ راکړي او رب کریم حفاظت مو فرمایي او ته مو حافظ او ناصر شي یا الله ته مو معین او مددگار شي یا الله په ټول امت باندې خپل فضل وکړي ټول امت سره معامله د رحم وکړي یا الله امت سره امداد وکړي د نبی علیه السلام امت سره امداد وکړي الله د نبی علیه السلام محبوب امت سره امداد وکړي الله مظلوم امت سره امداد وکړي الله مغموم امت سره امداد وکړي الله مظلوم امت سره امداد وکړي الله مظلوم او مغموم امت سره امداد وکړي الله د دنیا په هر یو ګوټ کې مسلمان په خپل حفظ و امان کې وساتي د ټولې دنیا مسلمانان یا الله متحد او متفق کې الله فروعي اختلافات ختم کې الله د منځ نه ټول اختلافات ختم کې الله سیاسي اختلافات ختم کې الله په دین او په اسلام متفق او متحد کې الله عادل او حکمرانان را راکې الله په ټوله دنیا کې د اسلام جنډه سر بلند او سر بالا کې الله د ختم نبوت آئین یا الله تحفظ فرمائے الله د آئین ته نورم تحفظ ورکې الله د آئین ته نورم تحفظ ورکې او الله د محبوب رسول الله مبارک د مبارک تاج د ختم نبوت مونږ ټول سپایان او غلامان وګرځوي الله زمونږ نه راضي شي الله زمونږ د پولو او د سرحداتو حفاظت فرمایي الله زمونږ د عقاید او د نظریاتو حفاظت فرمایي الله زمونږ د عقاید او د نظریاتو حفاظت فرمایي الله زمونږ ټول مردگان غریق الرحمت کې الله زمونږ والدین چې د چا وفات شوي د سره د ما فقیر د والدین غریق الرحمت کې یا الله څوک زمونږ مشران کو وفات شوي دي هغه ټول وبخي الله دې محله کې څوک وفات شوي دي هغوی ته هم بخښنه وکړي دې کلي کې چې څوک وفات شوي دي هغوی ته هم بخښنه وکړي الله زمونږ د راغلي دوستان او ملګري په کلو کې په رشتهدارو کې اقرباو کې چې څوک وفات شوي دي هغوی ته هم بخښنه وکړي الله مریدین او متعلقینو کې چې څوک وفات شوي دي هغوی ته هم بخښنه وکړي الله مغفورین او مرحومین وګرځوي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرعائب وحسن الحواتيم ويستسقى العمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين हर दम अल्लाह अल्लाह कर हर दम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर हर दम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर जिए तो उसका होकर जी
मरे तो उसका होकर मर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। तेरी जुबान हो उसका नाम, तेरा दिल हो उसका घर। तेरी जुबान हो उसका नाम, तेरा दिल हो उसका घर। डर कर भागे सब शैतान, डर कर भागे सब शैतान। तू सिर्फ एक खुदा से डर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। अपने रब अपने खुदा को याद कर, मस्जिदे शामो सहर आबाद कर। दौड़ मस्जिद की तरफ सुनकर अज़ान, जिंदगी अपनी नयू बर्बाद कर। तुझको बख्शी है खुदा ने कायनात, तुझको बख्शी है खुदा ने कायनात। बस्तियाँ अब चांद पर आबाद कर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। उसको सवाली से है प्यार, मांग दुआए शाम सहर। उसको सवाली से है प्यार, मांग दुआए शाम सहर। हम मंगते हैं वो दाता, हम मंगते हैं वो दाता। हम ना चीज़ है वो अकबर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर।
जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की। मोहम्मद से अदावत है सबब बर्बाद होने की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है किया लौहो कलम तेरे हैं। वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। दासी नूर दासी बशर पैदानशी कतपुर तलर बरब पैदानशी स्ता चश्मान दुनिया नविन जन्नत न गुला दा चश्मान दासी नजर बपैदानशी लकस्ता सुहाबान स्थान कुर्बान दी दबल चादा से लखकर बपैदानशी स्ताद मखदा आशकानु कमी निश्ता खुद बिलाल गुंदी बेहतर बपैदानशी दसदीक उमर उस्मान अली पशाना यार अंदास पयो दरब पैदानशी चे अल्लाह पता दुरूद सलाम आई गुला बल सोगदा से बख्तवरा बपैदानशी सिलसिला नबूवत पता तमामा काना रुस्तु पैगंबर बपैदानशी दगम जना मोहम्मद जमान दिल बरखुतई द जमान पशान
जहान दिल बर पैदा नशी स्ताद बशर आईन के में जहान लिदो स्ताद बशर आईन के में जहान लिदो तमे अवल प नजर शीरोस्तो में जान लिदो स्ताद बशर आईन के में जहान लिदो तमे अवल प नजर शीरोस्तो में जान लिदो ए मोहम्मद आख दुनिया लरा गले नवी मख्फी हालु नादी जहान लरा वयले नवी टोल पर दम फुतुन बहुचा बलि दले नवी टोल पर दम फुतुन बहुचा बलि दले नवी स्तापरातलो में मदनी हगफिन हानु लिदो स्तापरातलो में मदनी हगफिन हानु लिदो तमे अवल प नजर शीरोस्तो में जानु लिदो स्ताद बशर आईन की में जहानु लिदो तमे अवल प नजर शीरोस्तो में जानु लिदो कतरा गाली नवी ए नबी कुरान बनो अर्श कुर्सी लो कलम का आसमान बनो जात प मख्फी खला जात प मख्फी खाली गली आयान बनो जात प मख्फी खालिक गनी आयान बनो हर सामी उलिदो कुर्बान चे में कुरान उलिदो हर सामी उलिदो कुर्बान चे में कुरान उलिदो तमी अवल प नजर शीरोस्तो में जान उलिदो स्तापरात लूमिद चश्मानो न पर दिल रिश्वी जमाद जड़ना मुखालिफी मसऊदी लरिश्वी जमाद जड़ना मुखालिफी मसऊदी लरिश्वी चिपी शैतान तामीर तयखी विरदी लरिश्वी चिपी शैतान तामीर तयखी विरदी लरिश्वी असर में मखिद अरमानद अरमान लिदो असर में मखिद अरमानद अरमान लिदो तमी अवल प नजर शीरोस्तो में जान लिदो स्ताद बशर आईन की में जहान लिदो तमी अवल प नजर शीरोस्तो में जान लिदो द नबूवत प बरकत श्विलना सूतरवान दर तबाला आलमी नूर औ जबरूत शुआयान लाहुत दी उली दो खती छिप मख्फी नरदबान लाहुत दी उली दो खती छिप मख्फी नरदबान ए अब्दुल्लाह प मुल्तका के सुबहान लिदो ए अब्दुल्लाह प मुल्तका के सुबहान लिदो आलमी रमजी पलरद ला मकान लिदो स्ताद बशर आईन के में जहान लिदो तमी अवल प नजर शीरोस्तो में जान लिदो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना। मुराक़बा ख़ुल लताइफ़ ता ख़्याल कोई मुतवज्जे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 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 अल्लाह। ज़िक्र गो ज़िक्रिता तुरा जानस्त पाकी ये दिल ज़िक्र रहमानस्त। ज़िक्र गो ज़िक्रिता तुरा जानस्त पाकी ये दिल ज़िक्र रहमानस्त। अल्लाह अल्लाह। मोमिना ज़िक्रे खुदा बेस्यार गोई ताबयाबी दर्द आलम आबरोई। मोमिना ज़िक्रे खुदा बेस्यार गोई ताबयाबी दर्द आलम आबरोई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आमरा नबुवत बजुज़ ज़िक्री ज़ुबा ज़िक्र खासा हस्त अज़ दिल बेगुमा। आमरा नबुवत बजुज़ ज़िक्री ज़ुबा ज़िक्र खासा हस्त अज़ दिल बेगुमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिंदगानी न तवा गुफ्तु हयाते के मरास जिंदा आनस्त के बादोस्त विसाले दारद। जिंदगानी न तवा गुफ्तु हयाते के मरास जिंदा आनस्त के बादोस्त विसाले दारद। अल्लाह अज़ दरोशु आशना व अज़ बेरू बेगानविश ईचुनी ज़े बारविश कम में बोद अंदर जहाँ। अज़ दरोशु आशना व अज़ बेरू बेगानविश ईचुनी ज़े बारविश कम में बोद अंदर जहाँ। अल्लाह 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 अल्लाह। ज़िक्र खासुल खास ज़िक्र सिरबुअद हर के ज़ाकिर नेस्त ओ खासिर बुअद।
ज़िक्र खासुल खास ज़िक्र सिर बुअद हर के ज़ाकिर नेस ओ खासिर बुअद। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अला बैज़ि क़ल्बिका कुन का अन्नका त्वाइरुन फमिन ज़ालिकल अहवालु फ़ीका तवल्लदु। अला बैज़ि क़ल्बिका कुन का अन्नका त्वाइरुन फमिन ज़ालिकल अहवालु फ़ीका तवल्लदु। अल्लाह आजबस गर हवसत कशत के बसेरे सर्वे समंदरा तुझिला लखम न दमी दई दर दिल कुशा बचमंदरा। आजबस गर हवसत कशत के बसेरे सर्वे समंदरा तुझिला लखम न दमी दई दर दिल कुशा बचमंदरा। दर दिल कुशा बचमंदरा दर दिल कुशा बचमंदरा। अल्लाह अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलु व कुल्लु नईमिन ला महलत ज़ाइलु सिवा जन्नतिल फिरदौस इन्न नईमहा सयबका व इन्नल मौत ला महलत नाज़िलु। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अला या साकिनल क़स्रिल मुअल्ला सतुदफन अन क़रीबिन फित तुराबी लहू मलकुन युनादी कुल्ल यौमिन लिदूलिल मौति वबनूलिल खराबी। अल्लाह अल्लाह। लौ कानतिद दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाहि फीहा मुखल्लदा। अल्लाह लौ कानतिद दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाहि फीहा मुखल्लदा। अल्लाह हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई अब तू आजा अब तो खलवत हो गई। लाख जिड़ को अब नहीं फिरता है दिल हो गई अब तो मोहब्बत हो गई। एक इनसे क्या मोहब्बत हो गई सारी दुनिया ही से वहशत हो गई। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह अल्लाह दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लिज़्ज़ती आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लिज़्ज़ती आशनाई। अल्लाह 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 अल्लाह।
तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। अल्लाह अल्लाह। अला या अय्युहस्साक़ी अदिर कअसन व नाविलहा। अला या अय्युहस्साक़ी अदिर कअसन व नाविलहा। क्या इश्क़ा सानुमुदव्वल वले उफ़्ताद मुश्किलहा। क्या इश्क़ा सानुमुदव्वल वले उफ़्ताद मुश्किलहा। अला या अय्युहस्साक़ी अदिर कअसन व नाविलहा। क्या इश्क़ा सानुमुदव्वल वले उफ़्ताद मुश्किलहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सल्ली अला मुहम्मद, सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल फ़क़्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मौत व क़िना अज़ाबद दीन बिहुर्मति जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरमों, हज़रातो सालिकीन अहबाब, तेरह सौ मजालिसों के मंद निस्बत ज़िक्र करो। निस्बत यो ताल्लुक़ तवेली शी और द निस्बत पख्तो के माना दादा चे उसी सरद बंदा इंतहाई करीबी ताल्लुक़ आगा पैदाशी। सोच फ़िक्र जहन ख्याल कड़ोड़ो अगर टोल द यो बल सिसरा या द बलचा सर यो शान शी दगीता निस्बत वेली शी। दग निस्बत चे ब्याराशी अगर निस्बत सर पदारा कमज़ोरी सिस के क़ुव्वत पैदाशी, पदी बेनूर सिस की नूर पैदाशी और कमज़ोरतियाँ ख़त्म शी, क़ुव्वत राशी, ताकत राशी। अल्लाह वाला नहीं अल्लाह वाला जोड़ शी। मख की आग हैसियत नहीं ब्याह वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो शान वर्के इल्म भी खो निस्बत नहीं नुचे इल्म सर निस्बत राशी एकदम द हालत बदल शी। लूलू या काबिर उलमा पदी बांधी गवादी ची द इल्म सर निस्बत नवी नु दे आगा
عظمت او هغه برکت نه لري کوم چې د نسبت سره لري. مشهوره واقعه د حضرت تانوی رحمه الله یو ځای کې تقریر کولو او په تقریر په دوران کې یو وکیل پاسېدو او وکیل د هغه د تقریر نه ډېر متاثره شو چې حضرت خو ډېر ناشنا تقریر کوي چې دا د چا د نسبتونو او د چا د صحبتونو اثر دی. نو حضرت تانوی رحمت الله علیه په دیوبند کې پاتې شو. مولانا محمد یعقوب نقشبندی مجددی رحمت الله علیه یو استاد، شیخ الهند رحمت الله علیه، نور ډېر لوړ اساتذه کرام استادانو خدا غي نه خو علم کړو. بیا وروسته بیعت وکړه د حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه نه، او حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه زمونږ د طالبانو اصطلاح کې د علوم متداوله د هغې ماهر مدرس عالم خو نه والله رب العزت ورته د معرفت او د علومو او د فنونو الهامي علم ورکړو. نو موږ خو د هغې په معنا کې دا طالبان وایي چې دا عالم نه دی یعنې مدرس نه دی، خو ګورې دا به نه و چې حاجي صاحب نه پوهېده، ډېر د لوړې مرتبې خاوند خو چې دا کوم شاګردان یو نو دی په مرتبه د قرآن او د حدیثو د درس کې ډېر لوړو. نو حضرت حاجي صاحب رحمت الله علیه سره چې به دی تلل نو څه علم به یې ترې نه زده کو، عمل به یې ترې زده کو، صحبت نه به یې اثرات اخیستل. د هغې دومره لوی برکت و چې کله حضرت تانوی رحمت الله علیه ته دغه وکیل ترېنه سوال وکړو بلکې ودرېد او فارسي ډېره عامه ژبه وه، وکیلانو له به فارسي ډېره ښه ورتله. نو په یو نیم بیتي کې ترېنه تپوس وکړو چې تو مکمل از کمالی کیستی، تو منور از جمالی کیستی، تو مکمل از کمالی کیستی، ته د چا په کمال باندې مکمل ہے، تو کس کے کمال پر مکمل ہو، و تو منور از جمالی کیستی، اور تو کس کے جمال پر منور ہو، ته د چا په جمال باندې منور ہے. حضرت تانوی رحمت الله علیه دغه وخت کې د استادانو احترام د هغې په زړه کې ډېر و، خو چې کوم نسبت د نور ورته میلاو شوی د حضرت حاجي صاحب نه یکدم حاجي صاحب طرف ته خیال لاړو. ما نن سهار کې اشراق وخت کې مونږ دوه خبرې دی زه وکړم د ملګرو سره چې کوم پاتې شوي نو هغه ایسته مې وې ما دا نور د نسبت هغې سره خو مې په بل یو موضوع باندې خبره کوله نو دغه مې ورته وویل چې د خپلې سلسلې سره محبت کلک ساتئ، تعلق کلک ساتئ. بنده ته چې د کوم ځای نه الله تعالی خیر ورکوي نو بنده یې هغه ځای نه ډېره زیاته تمه کوي چې الله به ما ته د دلته نه خیر راکوي. که بل ځای کې څه وي خو چې د بنده کوم ځای کې کار وي ګورئ دا بینکونه خو ټول دي خو چې د دې دا پنشن والا کسان دي زه خو ډېر په دې خبرو باندې نه پوهېږم خو چې پنشن والا کم کسان وي نو د دوی یو بینک وي که نه هغې بینک نه به خپل پنشن راخلي یا د دوی یو نمبر وي نو بینکونو کې ټولو کې پیسې وي خو د ده پیسې خو یو بینک کې وي که نه او د دغو اکاونټ خو یو بینک کې لګېدلی دی به هلته نه راخلي. نو دا نه چې دا نور بینکونه فضول دي خو د ده چې کوم بینک سره تعلق دی نو دی به هغې ته بینک ته ځي. اوس که دی د بل بینک مخې ته ټوله رد ولاړ دله به څوک پیسې ورکړي چې د دې اکاونټ نه نو دله به څوک پیسې ورکړي. د دې مورد مثال هم دا دی، پیرخانې هم ډېرې دي، خانقاهونه هم ډېر دي، علما الحمدلله ډېر لوړ دي، بلکې وایي که د سالک د پیر او د مرشد نه عالم بل لوی هم وي خو دی به وایي چې ما ته الله رب العزت د خپل پیر نه کوم خیر راکوي ما ته د دې لوی عالم نه هغه فیض او خیر نه رارسي.
حضرت خواجہ ابو سعید احمد رحمت اللہ علیہ داغه په مریدانو کې وو او بعض علماء متأخرین او صوفیه کرامو کې لیکلي دي چې حضرت فضل علی قریشی رحمت الله علیه یو ځل د سرهند شریف ته تلو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مزار ته نو ورسره احمد سعید صاحب دا بل دی دا جدا دی او سید احمد صاحب بعضې کتابونه لیکلی دی دی ورسره نو هلته کې ورته حضرت مراقبه نه وروسته وویل چې حضرت تو مجھے مراقبہ میں فرماتے ہیں کہ سعید کو میرے پاس چھوڑ دو دې ما سره پرېږده ډېره لوړه خبره ده ما ته حضرت په مراقبه کې اشارې او سره وویل دا د صوفیه کرامو یو خپل اصطلاح ده چې ما سره دې پرېږده دلته دې پاتې شي نو ته دلته پاتې شي وی حضرت حکم کوئ نه وی ته وګوره خپل ځان ته وګوره وی چې حضرت حکم نه کوئ نو زه نه پاتې کېږم وی حضرت وی دا د دوی دا څوک دی وی پېژندې خو هسې د خپل پیر نه تپوس کوه ورته مجدد الفساني صاحب دی وی حضرت زه خو ستا په وجه مجدد صاحب پېژنم زما مجدد خو ته یې چې چېرته ته دې زه به در سره ځم حضرت نسبت کې خو ته دلته زما نه نږدې نو چې زه پاتې کېږم زه خو تاسو سره چې ورشم ما ته به هغه فیض د دوی په ستا په وجه را رسي نو چې زه دلته پاتې شم او ته له ما نه وځې نو ما ته به دا فیض څنګه میلاوېږي نو حضرت تاجوی رحمت الله علیه ورته جواب ورکړ دغه وکیل ته ورته وایي من مکمل از کمالي حاجی یم من منور از جمالي حاجی یم زه د حاجی امداد الله مهاجر مکی په کمال باندې مکمل یم او زه د حضرت حاجی امداد الله مهاجر مدنی په جمال باندې منور یم دا زه چې با کماله یم هم د حاجي صاحب برکت دی دا زه چې با جماله یم دا هم د حاجي صاحب برکت دی دا زما د علم دا چرچا چې دا هم د حاجي صاحب برکت دی او دا زما خبره چې ستا په زړه اثر کوي دا هم د حاجي صاحب برکت دی بیا موږ کې څه پاتې کېږي چې برکت دې لږ شي نسبت دې لږ شي د لارو کوڅو کې به پیرانو لارو کوڅو کې به مریدانو چغې والې ذکر به یې کو بې نسبته خبره وه بس هر چا به وي چې بس یاره خو ټکی د قرآن هر چاله وردي حدیث وردي وظایف کتابونه راواخله وایې که نه د دومره کړاو ته د دومره خرچو ته د دومره دغه ته څه ضرورت دی دا د هغه نسبت د تار دپاره چې هغه تار غوټه ورکړي د هغې تار دپاره دی نسبت په پښتو کې هم دقې ته ویلی شي چې یو تار د بل تار سره غوټه شي بس او د هغې سره مکمل اتصال راشي دې ته نور د نسبت وایي دا شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه تفسیر دی فتح العزیز او مشهور دی په تفسیر عزیزی باندې فتح العزیز دی فتح القدیر نه دی بعضې صاحبانو فتح القدیر لیکلی دی خو فتح القدیر خو د هدایي یو شرح ده یو د بخاري شریف نو فتح القدیر نه دی فتح العزیز دی عزیز شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه ته نسبت ده هغې کې حضرت ناشنا تفسیر کړی دی نکات یې لیکلي دي خو څه ناشنا شاه انور شاه کشمیری صاحب رحمت الله علیه به وي په امت باندې د نبی علیه السلام په امت باندې د تفسیر قرض امانت پروت دی دا لا چا نه دی ادا کړی شاه انور شاه کشمیری صاحب به وي کاش که شاه عبدالعزیز صاحب خپل تفسیر پوره کړو نو د امت د نبی علیه السلام نه به د تفسیر قرض هغه به خلاص شوی ډېر تفاسیر لیکلی شو خو د شاه صاحب خو الهامي تفسیر و په سترګو ړوند د برس مرض و پې د جذام مرض و پې د خپل کلي نه صرف یو ځل لکنو ته تلو او د بخارا د سمرقند د سیند د کاڼو نه هم خبر الله رب العزت خبر کړه د هغې کاڼو احوال به ووایي د مرغو نه هم خبرو د هر ملک د موسم نه الله تعالی خبر کړو دومره فهیم او ذکي و
چې یو ځل به خبره واورېده تا به ویږي دی هغه ځای ته په خپله باندې تللی هغه لیکلي دي شاه صاحب رحمت الله علیه او نقشبندي مو د سوره علق د اقرأ بسم ربک الذي خلق د دغې په تفسیر کې لیکلي دي چې دا لومبنی صورت دی او چې الله رب العزت کله دا صورت نازل کړو نو مشهوره تفسیر دغه دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په غار حرا کې او هلته کې ورته حضرت جبریل راغلو 3 ځله یې وله زور ورکړو ځان سره یې راجوب کړو د بخاري روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمای زه په مشقت کې وم یعنی زه ډېر زیات ماله زور راکړو حضرت جبریل او په دغه وخت کې ما ته ووی اقرأ ما بما انا بقارئ وی اقرأ ما بما انا بقارئ زور به هم راکولو ما ته به وی اقرأ ما به ما انا بقارئ لوستونکی نه یم ما څه نه دي لوستي ما نه دي لوستي څه د دې یو معنا دا ده ما انا بقارئ چې ما نه دي لوستي نو څه ووایم یو معنا یې دا ده چې ته څه ویل غواړې زه څه ووایم خو وایي دا یې تپوس د حضرت جبریل د نبي علیه السلام ته دا نه وي چې ته سره خپل طرف نه ووایه ورته یې ووایي اقرأ ما سیأتي هغه څه چې راروان دي هغه ولوله چې زه درته وایم نو هغه وایه نو په هر ځل به نبي علیه السلام فرمایل چې ما انا بقارئ په دریم ځل باندې چې زور ورکړو پرېښودل نو حضرت جبریل وفرمایل اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا آیتونه نازل شو نبی علیہ السلام خولې و اوږده واقعه ده د سیرت په کتابونو کې او د نبی علیہ السلام ابتدا د وحی کې بخاری شریف په کتاب بدء الوحی کې ذکر کړی ده وایي شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي وایي چې دې کې څه وجه وه چې دا حضرت جبریل نبی علیه السلام لا دومره ځله زور ورکولو ټول مفسرین او محدثین وایي چې دا حضرت جبریل علیه السلام چې کومه وحی به راړه راتلونکي وخت کې او نبی علیه السلام ته به هغه وحی کوله د الله رب العزت نو نبی علیه السلام کې بشري صفاتو او هغه ملکی صفاتو والو او د نور نه بشر اخذ نشي کولی بغیر د واسطې نه طالبان په پوهېږي نور نه چې بشر څه شی اخلي څنګه به ترې اخلي اوس موږ پریان وینو نه نو چې څه شی راکړي هم پرې نه پوهېږو چې څه یې راکړل وینو یې نه ځکه نوراني مخلوق دی نو هغه نوراني مخلوق د بشري صفاتو حامل د نبی علیه السلام ذات اقدس سره ځان جوخ کو او ځان سره نبی علیه السلام را جوخ کو نو وی خپل روح لطیف روح د حضرت جبریل او جبریل علیه السلام ته سوی روح الامین هغه خپل لطیف روح د نبی علیه السلام د وجود په مسامونو کې په خپل توجه سره وردن نکو د دې د وجه د حضرت جبریل علیه السلام صفات الله رب العزت په نبی علیه السلام کې په نورانی شکل کې راوستل نو نبی علیه السلام په دغه کې یو نورانی هستی وګرځېد او داسې نورانی چې بشر د خود نور نه ډک دی بشر د خود نور نه ډک دی دا پنجاب کې دا خبرې کېږي نبی علیه السلام نور دی که بشر دی هلکه که مکمل نور او نور پیدا و نو بیا به ما څه لیده بل به څه لیده بل به څه لیده صحابه به څه لیده بیا خو به مونږ ترېنه تمه هم نه شوه کولی د شفاعت نه به ترېنه مونږ نور څه اخذ کولی شو صحابه به ورسره ناست وو نبي علیه السلام ودونه کړي دي نبي علیه السلام خوراک څښاک کړی دی نبي علیه السلام بازار کې ګرځېدلی دی نبي علیه السلام جهاد کړی دی نبي علیه السلام باندې خفګان راغلی دی د نبی علیه السلام ګیره مبارک او ویښته مبارکو کې سپین ویښته راغلي دي دا خو نور سره نه کېږي فرشتې خو داسې نه کېږي نو بشر دی خو اعلی بشر دی بشر دی خو افضل بشر دی بشر نه دی بلکې خیر البشر دی بشر نه دی بلکې خیر البشر دی نو وایي هغه ټول صفات الله رب العزت په نبی علیه السلام کې راوستل نو بیا نبی علیه السلام اخذ کولی شو بیا نبی علیه السلام اخذ کولی شو ګورئ قرآن د الله کلام دی او موږ انسانان یو که نبی علیه السلام په منځ کې واسطه نه وه نو دا قرآن به نن موږ ویلی
نه به شو ویلی د قرآن بوج به مونږ برداشت کړو نه به برداشت کړی ما یو ځل یو مثال ورکړو بیا یو عالم هغه مثال به ما نه واغستو ما ته یې ویل چې دا به اوس بیانوم ما وی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سینې مثال داسې دی لکه د پرج او د وحی مثال داسې دی لکه د بجلی او د قرآن مجید مثال پکې داسې دی لکه د اوبو نو اوبه چې په پرج کې څوک کېږدي او په بریزر کې کېږدي او څه وخت پسې راواخلي او تیزه بجلی نو اوبه راخلي که واوره راخلي واوره راواخلي نو ګوره هلته ګرمه بجلی ده او پرج ته راله او پرج چې دی د هغې نه واوره جوړه کړه دغه شان زورور کلام دی د الله رب العزت خو چې د نبي علیه السلام سینې سره اتصال راغی لکه د یخې واورې په شان ښکلی کلام وګرځېده او سیمونځ بلې هم ویلی شي وړوکی هم ویلی شي لوی هم ویلی شي هر څوک یې ویلی شي دا د نبي علیه السلام د سینې مبارکې هغه برکت دی او شیخ صاحب رحمت الله علیه طالبانو خدمت کې عرض کوم شیخ صاحب رحمت الله علیه مونږ ته په قصیده برده کې د پیغمبر او د نبی علیه الصلاة والسلام مثال ورکولو چې د الله د کلام د انسان سره تعلق بغیر د نبی نه نشي راتلی بغیر د نبی نه نشي راتلی د دې وجې الله رب العزت انبیا را لیږلي دي او کتاب یې وله کله نه دی ورکړی اکثر وله یې نه دی ورکړی صحایف یې وله نه دي ورکړي خو داسې نه دي شوي چې کتاب یې رالیږلی د پیغمبر یې ورسره نه دی رالیږلی داسې شوي دي چې نبي رالیږلی د پیغمبر خو کتاب یې نه دی ورکړی خو داسې نه دي شوي چې کتاب یې رالیږلی د پیغمبر یې ورسره نه دی رالیږلی د کتاب دپاره به ضروري څوک وي پیغمبر به وي ښودونکی به وي معلم به وي کتب تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں کتابونه خو تش الفاظ ښیي سړی خو د چا سړي په وجه باندې الله رب العزت سړی جوړوي کمال ته خو د چا په وجه باندې رسوي نو هغوی به فرمایل چې د نبي علیه الصلاة والسلام یو صفت د بشریت دی یو صفت یې د څه دی د نورانیت دی ما تاسو ته د نور او د نورانیت هغه فرق هم کړو نو د نور نسبت د الله سره دی د نبی علیه السلام او د بشر صفت د چا سره دی مونږ سره دی هغوی به فرمایل وی تاسو به په دې څاروو کې خیال کوئ یو غوښه ده یو پکې هډوکی دی دا غوښه که هډوکي سره کېږدي نو دا ورسره نه انخلي نه انخلي ورسره د دې په منځ کې یو بل شی وي څه وایي ورته کرپندی کرپندی ورته وایي که نه نو که تاسو وګورئ هغه هم نرم وي هم کلک وي نرم وي د غوښې په شان کلک وي د څه په شان د هډوکي په شان نو د غوښې نه د نرموالي په وجه ځان سره غوښه راخکي او د کلکوالي په وجه هډوکي سره برابر شي نو دا غوښه چې هډوکي سره انخلي د کرپندي په وجه نو کلام د الله رب العزت چې انسانان ویلی شي نو د پیغمبر په وجه ویلی شي ځکه د یو تعلق د نورانیت د الله سره دی د بشریت تعلق یې زموږ سره دی بشر الله پیدا کو چې انسانانو ته کلام واورئ او نورانیت پکې الله رب العزت واچو چې د الله نه کلام واخلي نو الله رب العزت د نبی علیه الصلاة والسلام کې هغه ملکي صفات پیدا کړل ملکي صفات هغه ملکی صفاتو کلام براتلو او نبی علیہ السلام با اخذ کو او اغسطه بے او بیا بے تلاوت کو او امانت قرآن مجید اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام باندې نازل شوی کتاب اسم محفوظ ساتلے تر قیامت با محفوظ وی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ بے حفاظت کئی امدغه دا اللہ رب العزت دا حفاظت ذرائی پہ انسانانو کے حافظان دی عالمان دی عاملان دی قاریان دی مجودین دی لوی دی واڑ دی دا ټول اللہ رب العزت حافظان گردولی دی حفاظت نا مراد دا حافظ نا مراد داوم دا چی یادی کہ حافظ نا مراد داوم دا چی حفاظت ہو کی بہرحال نسبتنا اللہ رب العزت منتقل کی چاہتا ما یو آیت شریف تاسو ته ولوستو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین مؤمنانو تقوا حاصله کوي او شی د خو خلقو د رښتونو خلقو سره شي دې کې هم نسبت ته اشاره ده تقوا حاصله کوي خو د تقوا چل چا نه زده کوي د رښتونو نه زده کوي لکه دا واقعه چې د سورې توبه د حضرت کعب د حضرت مراره او د حضرت هلال رضی اللہ تعالی عنہم دا غی مبارک ده بیا اللہ رب العزت فرمائی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ
و مؤمنانو متقیان شئ وکونو مع الصادقین د رښتونو سره شئ. وګورئ صحابه د نبی علیه السلام په برکت باندې رښتیا وویل نو الله یې توبه قبوله کړه که نه. او منافقینو کې چې درغلي او دروغ یې ووې نو الله ذلیل او رسوا کړل که نه. د رښتیاو په وجه الله رب العزت د هغه درې واړو توبه هم قبوله کړه او هغوی له یې مقام د رښتونوالي ورکړه چې دا دی د رښتیاو په وجه الله بچ کړي. ګنې تلي خو هغوی هم نو جهاد له خو هغوی هم نو تلي خو رښتوني وو. رښتیا ډېر لوی ښکلی شی دی. الله دې زمونږ او ستاسو رښتیا همیشه نصیب کړي. چارې دروغ مه وایئ، دروغ نه وایئ. بهانې دروغ ده بلکل نه. خبرو کې دروغ نه. انسان ته چې الله مقام ورکوي، مرید او سالک ته چې الله اعلی مقام ورکوي دا په رښتیا ورکوي چې څه خبره یې هغه واضحه او صفا او رښتیا ویل. وکونو مع الصادقین، د صادقانو سره شئ چې رښتوني شئ، چې ښه شئ، چل زده کوئ. الله فرمایي دې کې نسبت ته هم اشاره ده. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونو مع الصادقین، د رښتونو سره شئ. او معیت سره نسبت شرط دی، لازم دی. څوک چې د چا سره شي د هغه په رنګ کې رنګ شي. نو چې رښتونو سره ناست دي رښتونی به شي، که د دروغجنو سره ناست دي دروغجن به شي. نو د رښتونو سره کښېنه چې الله درته میلاو شي، ځکه الله رښتیاو باندې میلاویږي، په دروغو الله نه میلاویږي. دروغجنو ته الله نه میلاویږي، رښتونو ته الله میلاویږي. په اولیاء اللهو کې لا تر اوسه پورې چا نه دي ویلي العیاذ بالله چې ګنې هغه به رښتیا نه وي. هر ولی چې وي نو هغه څه وي؟ صادق وي. هر ولی چې وي نو هغه صدیق وي. هر ولی چې وي نو هغه رښتونی وي. حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمایي په دې کې یو بشارت دا هم دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، د صادقانو رښتونو سره شئ. نو قرآن مجید صرف د صحابهو دپاره دی که قیامته پورې دی؟ قیامته پورې ټول عالم دپاره دی. نو الله صحابهو ته یوازې نه وایي بلکې تر قیامته پورې هر مؤمن مسلمان ته وایي چې صدیقینو سره شي. حضرت تانوی رحمت الله علیه وایي د دې نه معلومه شوه چې د صدیقینو سلسله به تر قیامته پورې جاري وي. ډېر لوی بشارت دی. که موږ په خپله نه یو نو الحمدلله دا خو ویلی شو چې زموږ مشایخ به صدیقین وو، ځکه الله فرمایي چې دا صدیقین به تر قیامته پورې وي. نو چې چا سره مو اتصال راشي الله مو د هغه په رنګ کې رنګ کړي. نو چې هغه څنګه وي نو الله به د هغه شان کړي. نو الله هغوی صدیقین کړو، الله دې موږ هم صدیقین کړي. د هغوی هغه نسبت دی الله رب العزت موږ ته منتقل کړي. دا بعضې خلک د تصوف څه ګڼي؟ څه معامله مې د سمې نه خوري. نو څوک ورته وایي ته ورشه پلانکي ځای کې یو صاحب دی، هغه به دې وګوري که چا در باندې څه کړي. اګنې بیعت وکړه. چې دې بیعت وکړي نو دا ورله پېژندل پکار دي چې دا بیعت تا ګورې د دې لپاره نه دی کړی چې معامله دې سمې وخوري، بلکې د دې لپاره کړی دی چې ستا معامله سمې وخوري، چې ستا الله سره جوړه راشي، چې الله سره دې جوړه راشي. ما سره یو مذوب راځي ډېر وخت پس راشي. هغه ورځ مې پرې سوچ وکړه دا مذوب دی، خو ما د مذوب نه سخت یارېږم، مجذوب نه. نه ورته بنده ویلی شي څه، نه یې رټلی شي، نه ورته تنبیه کولی شي، او نه په مینه باندې کېږي. بیا خود یې نه د بنده نو دا لیونو سره به تر کومې پورې بنده جنګونه کوي. نو هغه مذوب چې دی نو هغه عجیبه غوندې ماله دې ملګرو ته هم نه دی ویلي، د هلکانو ته مې هم نه دی ویلي. هغه ما ته یو خبره کوي اکثر، یولې خو یو ځل بیعت وکړو نو بس ور مې کړو، د جمعې نه علاوه راغلی و، ما نه کوم بیعت. وی کې به ما وی دا خو نه دی، دا خو مجذوب دی، ما ځان مې د خلاص کړ. وی شابه ما ته اوس مراقبه وکړه، ما دوره وخت نشته. وی نه چاړه دی، بیخي چاړه دی، دوره وخت کې خبره کوي. او بیا راغی یو ځل وی بیعت کوم، ما تا کړی دی. وی نه زه بیعت کوم، وی زه پرون رالم هغه بله را درالم، ته نه وې. بیا مې درته شپه وکړه، وی ته نه وې. دا ټولې کیسې ګیلې معنې وکړې. ما خدای دا دنه به څنګه خلاصېږم، دا خو مجذوب دی، زما باندې مایوم امتحان دی. ما بیا بیعت نه کوم که نه. وی بس دا یو ځل یا مې په دې کې وشوه نو بیا مې ورله بیعت ورکړ. هغه ورځ بیا راغلی وی بیعت کوم، ما بس دی. ما ته وایي خبره درته کوم، په ډېر زور باندې هغه خبره راوباسله. وی ما له ورسره روغه وکړه. بس مجذوب. ما دا اوس د خپل یو حال دی. وی
وایي دا بیا بیا زده کوم بس دا اخري ځل دی ورته ووایه بس مال ورسره روغه وکړه او دکه شان به یې کول لکه د وړو دا روغه چې څنګه دا حالت وي نو سالک د دې لپاره بیعت نه کوي چې زه د پیر شم د دې لپاره د بیعت نه کوي چې زه به ګنې بیا خلک ځان ته رانږدې کړم په دې لپاره د بیعت نه کوي چې ما سره به مال راشي العیاذ بالله دې لپاره د بیعت نه کوي چې ګنې زه به په خلکو کې مشهور شم بلکې بیعت د دې نوم دی نه دا بیعت خلکو وشرمو دا تصوف خلکو داسې کړو ټولو نه الحمدلله ځنګل د زمرو نه خالي کېږي او دنیا به د صدیقینو او پیرانو مرشدانو نه خالي کېږي بازاري خلک پېښور خلک په هر دور کې وي په هر چا کې وي ټاګان په هر یو سیس کې وي خو کم از کم که مرید دی نو هغه له د مریدای جامه نه دي خرابول پکار د یو مرید په وجه به د مریدانو په جامه داغ ولګي د یو پیر په وجه به د پیرانو په جامه داغ ولګي الله دې زمونږ مریدان او پیران د جامې د داغ نه محفوظ وساتي چې موږ د دې کار دپاره چېرته العیاذ بالله باعث د ندامت څوک جوړ نه شي بیا خلک غلط نسبتونه شروع نه کړي یو بادشاہ تیر شوی دی هندوستان کې بلته عوام بیا مجلس ختمو هغه بادشاہ چې ونو د دې مغولو زمانه کې و څوک وایي چې اورنګزیب عالمګیر رحمت الله علیه شاید چې هغه او د نقشبندي بزرګ او د خواجه سیف الدین رحمت الله علیه چې هغه د خواجه معصوم رحمت الله علیه زوی خواجه معصوم صاحب د مجدد الفسانی رحمت الله علیه زوی د هندوستان دغه تخت الله رب العزت د کفر او د الحاد د نقشبندي پیرانو په وجه باندې بچ کړی دی ځکه اکبر دین الهي جوړ کوي چې څوک راځي ما ته به سجده کوئ تعظیمي سجده نه وي په دې نه ګناهګارېږي یو دوه درې به ورسره پېښور مولان ناست علماء سو هغوی به ترې پیسې اخیستې وي ته اوس ورته دا ووایه خلکو ته دا ووایه غلط پلت عقاید یې پرې شروع کړل بیا د هغه نه وروسته شاه جهان شو بیا اورنګزیب عالمګیر دا بیا لوی لوی اولیاء الله دی اورنګزیب عالمګیر رحمت الله علیه نو اورنګزیب عالمګیر خواته یو سړی راغی ما له پیسې راکړه هغه ورته وي تاسو له پیسې غواړئ نو هېڅ یو نه وایي ډېرې پیسې غوښتې هغه ورته وي نه زه دومره پیسې نشم درکولی دا خو د ملک خزانه ده زما خپل دومره توان او طاقت نشته چې زه تاله خپل ذاتي پیسې درکړم ګوره بادشاهان به دومره پیسې به ورسره نه وي وجه څه وه په دیر کې اوس همغه ځای شته اوج شریف ورته هغه د یو بیان نه تللی ما هغوی ته وی ډېر لوی سړی و ستاسو په دې کلي کې ملا نسیم اخون رحمت الله علیه هغه نقشبندي بزرګ دی د خواجه د میرزا مظهري جاني جانان رحمت الله علیه براہ راست خلیفہ مجاز د دلته په دیر کې دی نو هغوی زیارت له تللی ما تبرکات مو وکتل په تبرکاتو کې موی مبارک صلی الله علیه وسلم او د هغې نه علاوه ما مخکې هم تاسو ته مجلس کې ویلو د هغې نه علاوه د اورنګزیب عالمګیر رحمت الله علیه د وخت سکې دي یو قرآن مجید د هغه د ګوتو لیکلی شوی دا قرآن مجید به هغه لیکه قرآن مجیدونه او بیا به هدیه کول او په هغې پیسو باندې به خپل او د خپل بال بچ را د شپې تېرېدي نو حضرت ورته ووایي چې زه دا نشم درکولی تا ته هغه سړی ورته ووایي چې ما له هر رنګه چل راځي دا پیسې درنه زه بیا بل شان هم اخیستی شم هغه ورته ویې لکه ته څوک یې بس وایي زه کولی شم په اردو کې ورته بروپ یا وایي دا شکلونه بدلی را بدلی پېښور خلک وي کله یو شان کله بل شان ډېر وخت پکې تېر شو بادشاهان خو داسې وي چې هغه یو کار نه وي ټولو خبرو ته خیال یا کوي یا نه څه وخت پس خبره مشهوره شوه چې یو فقیر راغلی دی او په غار کې دی او ډېر نیک انسان دی خلکو ووایي چې دعاګانې قبلېږي او ولی الله دی ډېر صفتونه ول خلکو ځکه وکړل چې هغه نه به خوراک څښاک عام کولو
چلی به یستی مزونه به کول روجه به وه خلکو په تجربه وکړ خلکو وی چې او بالکل صحیح سړی بادشاہ ته چې پته ولګېد هغه د بزرګانو ډېر شوق ذوق د ملاقات ساتلو نو یو ځل د هغه ملاقات له لاړو اچھا ورته وی بادشاہ را روان دی هغه وی را روان به بادشاہ به خپل کار کوي به هر حال دی چې لاړو غار خواته هلته هغه ځای چې د هغه کومه چله خانه وه کومه خلوت خانه وه هغې کې ورسره کېناست بادشاہ ورته ووی زه راغلی یم دعا دپاره وم او که ستاسو لنګر یا څه ته ضرورت وي نو ما ته ووایه هغه وی نشته زما ضرورت وي نه بیا هم ووایه وی بالکل نه بادشاہ ورته وی دا بس صحیح ده دعا وشوه هغه بادشاہ غلی غوندې ونیسه وی دی ته وایه چې نوکرانو ته وزیرانو ته چې لږ بهر ورشي زما تا سره کار دی بادشاہ ورته ایثار شو بادشاہ ورته ووی چې وایه څه کار دی وی او دې نه پېژندم وی نه وی ما خپله حلیه هم بدله کړې ده زه هغه سړی یم چې تا نه مې پیسې غوښتې وي او تا ماله نه وې راکړی ما تا ته ویلو چې ماله هر رنګه چل راځي دا مې صرف ستا دپاره دا کار کړی شروع کړی دی ما وی چې زه به تا دوکه کوم یو قسمه او وګوره تا ته نه پېژندم بادشاه ورته وي ناشنا کار دی هغه ګیرې سره یا هغه پټکي سره یا جامو سره خو زه لږ ډېر فرق راشي ستا خو هر څه کې فرق راغلی دی دا ډېر مړني ډېر تیزي د غل او د پېښور سړي د دې ډېره صفایي د لاسو شیخ مشر شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی بعضې ګناه ګورې مونږ کولی هم نه شو وی طالبانو تاسو وی شاکه راوړئ دی شئ وی غلا کولی شئ دا هم ډېر ګران کار دی خدای دې درله د دې وس نه درکوي دا هم یو فن دی نو حضرت ورته ووایي چې تا خو داسې ځان بدل کړی دی خو زه هغه هر څه پرېږده تا چې ما نه پیسې غوښتې ستا ضرورت وي ډېر سخت ضرورت مې وی بس هغه وخت خو ما د خزانې نه درکولی نه شوې او در مې نه کړه تا ډېرې پیسې غوښتې بس صاحب وی زما څه کاروبار ته خیال و یا څه وی بل ما وی چې بادشاهان ډېرې ډېرې پیسې ورکوي ته ماله راکړې تا ماله 1 روپۍ رانه کړه وی ته چې دومره حاجتمند دی او تا را دومره غټ کار وکړه دا تا له څه لپاره وکړه وی دا ما صرف ستا دپاره وکړه او ما درته خوله چې زه را پیسې څنګه تا نه اخیستی شم تا ماله اوس خپله راکولې او که نه وی وی زه داسې ماهر یم وی دا راته ووایه ولې دې دا کار نیمګړی پرېښودو پیسې خو تا ما نه اخیستی شوې ولې دې وانه اخیستې هغه ټک سړی واورئ هغه ټک او پېښور او ګداګر په جړا شي وی قسم مې په خدای بادشاهۍ کې مې درنه نیمه بادشاهي اخیستی شوه داسې چلونه راځي داسې کرتوتونه به مې کړو ته به مې ځان ته مایله کړی وی ولې دې نه کول وی د تصوف او د بیعت او د صحیح حقانی پیرانو په جامه به داغ لګېدلی او د دې یارې مې دا کار نه دی کړی هغې سړي کې دومره حیا وه یو غل کې دومره حیا وه بلکې هغه ما هر رنګه کار کړی خو کم از کم په دې میدان کې ما د دې جرأت ونه کړ چې تا نه پیسې واخلو ځکه که تا ته وروستو پته لګېدلې وه خلکو ته پته لګېدلې نو خلکو به وایي چې هغه فقیر چې ټګ راغلی مه کوئ سړی دا په جومات کې چې ناست دي دا هم ټول ټګان دي بیا به دا وایي د امت په حال دی الله رحم وکړي د هغې ټګانو نه هم خلک سیوا شو د دې خپلې ګېډې دپاره د بچو دپاره چېرته بل څه وکړه که نه چې داسې کار کوي چې په هغې ټوله جامه داغدار کېږي تصوف د څه نوم دی تصوف د صفایه نوم دی تصوف د څه نوم دی په شریعت د عمل نوم دی تصوف د څه نوم دی د نبي علیه السلام د سنتو د اتباع نوم دی او تصوف زما په نسبت باندې د څه نوم دی صحابه په شان د محبت د نبی علیه السلام سره د هغې عشق نوم دی تصوف چې کوم عشق او محبت د صحابه او د نبی علیه السلام سره چې زمونږ هغه عشق او محبت ته خپې ورسي او مونږ هغه ځای مقام ته ورسو مونږ به انشاءالله کاملان وګرځو دې نوم تصوف دی او تاسو ووایئ چې بنده ته د نبی علیه السلام مینه میلاو شي نو دې کې د دنیا راته تاسو وایئ کائناتو کې د دې نه لوی دولت بل شته حضرت بلال ته حضرت صہیب رومی ته حضرت سلمان فارسی ته د بل دولت ضرورت نو ورته دا مونږ نه خلاق ته شوی دا مونږ روان چېرته یو دومره لوی دولت مونږ سره مخې ته پروت دی مونږ هغې طرف ته روان یو چې هغه د الله معرفت او د نبي علیه السلام محبت دی او په لاره مونږ ایسته ایسته ډیرانونو ته ګورو او په هغې باندې دوکه کېږو چې دا ښه دي که دا ښه دي که دا ښه دي
اللهم صل على سيدنا محمد. ما نن دا خبره کومه د نسبت کوم ان شاء الله بل مجلس کې وشي. वालेकुम अस्सलाम. सलाम के बाद अर्ज़ है कि सजदा सहवा कब फ़र्ज़ होता है? च वाजिब तर्क शी पे मुंस के या हेर राशि च ज़माने रकात तले देख कड़े में देख न में देख न बिया दगा वक्त के सजदा सहवा दा मागरस तालिबान तो हुए दा सजदा सहवा बाज़ खलक हर मानज़ पसी कई वो यार की देश सरा नखता शुदा मका वही दा खो बिहार मुझ पसी बिया में अगर दई तवे दी सजदा सहवा ले मौजूदा सजदा सहवा के چې دا مثلا وکړن چې هغه در نه یې یو بل به وکړي چې وارو به جوړ دا رانه بل سیر شو نو د سنتو په ترک نشته سجده سهو چې یقین دی راځي چې یاره ما چې بیا وایي چې یاره وارګه سجده سهو ځکه کوم چې دا به رانه پاتې شوی یا ترک د واجب راشي یا نور فقها بیا هغې کې ذکر کوي د امامان صاحبان کله غلط شي د درېدو په ځای باندې کښېني ناسته مکمل وکړي ډېر وخت نه خو چې دومره شي چې قوي کښېني نو بیا دې سجده سهو وکړي ځکه د یو رکن پرېښود بل رکن یې شروع بنده طالب علم ہے نور کومه خبره چې تا کړې ده ته بیا ما سره میلاو شه خیر عید میلاد النبی وی څنګه دي مناول نو ګورئ دا بعضې څیزونه داسې وي چې صرف په نوم باندې هغې کې مشابهت د نورو څیزونو سره راځي نو که د نبي علیه السلام سیرت بیانول شي نو دا د صحابو نه ثابت دی خو سیرت څه مطلب صحابي به راغی نورو صحابو ته به یې وی راځئ چې د نبي علیه السلام په شان مونځ درته وکړم عبدالله ابن مسعود وی که انی انظر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم الى بیاض ساقه کله نور ابتیح راځي نبی علیه السلام ته ګورم چې ما ولا پاندایلی دی یا ترخونه مبارک اوسم لکه چې زما ذهن ته راځي هغه ځان ته به خیال ته راوستو هغه بیا خیر د سیرت بیانول خو د نبی علیه السلام ضروري دی اوریدل هم ضروري دي پر پوهېدل هم ضروري دي په ځان خبرول هم ضروري دي په عمل کول هم ضروري دي ځکه الله رب العزت فرمایي ستاسو دپاره ټول خیر الله رب العزت د نبي علیه السلام په ژوند کې ایښی دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه چې ژوند چل زده کوئ د نبي علیه السلام د ژوند نه زده کوئ نو چې سیرت نه بیانېږي بیا به څوک څنګه زده کوي نو ضروري دی پاتې عید میلاد النبي د عید معنی د اختر میلاد النبی د نبی علیہ السلام د ولادت اختر دا نشته یا جشن نشته زمونږ یو استاد دی هغه وایي جشن نشته جشن میلاد النبی نشته مشن میلاد النبی شته چې دا مشن بنده وچلی چې د نبی علیہ السلام د سنتو اتباع پکار دا مشن دی د جشن په ځای دی الله زمونږ مشن نصیب کړي دا مشن دی که نه لګیا یو بس ټوله ورځ یو بل سره مذاکرې کوئ نو عید میلاد النبی خاص په یو ورځ مناول یا عید نوم ولکې ښودل دا نه دی او که سیرت النبي شي یا مولود شریف ورته زموږ پښتانه وایي خو د نبي علیه السلام ژوند متعلق یا په دې میاشت کې بنده په دې وجه باندې کوي چې دې میاشت سره د هغې تعلق دی خاص په هغه شپه باندې ونه کړي او بیا بله شپه باندې نه کوي چې ما په هغه شپه نه دی کړی اوس نه کېږي دا غلطه خبره ده ټول کال کېږي خصوصا په دغه میاشتو کې ربیع الاول کې یا ربیع الثاني کې یا په ربیع الاول کې د ورځې یا د شپې بنده یو مجلس جوړ کړي خو اهتمام سره نه دکه شام خلکو ته ووایي اهتمام مطلب دا دی چې په دغه تاریخ باندې به زه خامخا دا کوم نو دا نه دي پکار نور خو مونږ د هر چا نه ډېر دغې لزو نو دا نه و چې ګنې سیرت بیانول یا مجلس نشته محفل او مجلس ته به زموږ مشایخ هم تلل صوفیه کرام به هم تلل علما هم ځي خو د هغې مونږ چې کوم څیز منع کوو د هغې کوو چې کوم په بازارونو کې جلوسونه وباسي او چراغانې بل کړي وي او بیا هغې سره څه ناشنا ناشنا طریقې کوي د هغې خو هېڅ قسمه تعلق د نبي علیه السلام د سیرت سره نشته او که څوک وایي چې یاره د صحابو نه خو ستاسو دا مجالس هم نه دي ثابت مونږ وو د صحابو د هغې مجالسو چې هغې به خپله تذکرې کولې دا ولې مونږ یو بل داسې شکل ورکړو چې مونږ وو چې هسې خلک نه راغونډېږي چې مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام د سیرت په نوم را جمع کړو بلکل صحیح ده نو عید میلاد النبی نه واسې که سیرت پروګرام څوک کوي بلکل کېدی شي دعا وکړئ الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی
सल्लल्लाहु